Yes, good afternoon to all. In the last class we discussed about the type of, we are discussing about the type of interactions, and living organisms are showing various types of interactions in a population, and we discussed the three types of interactions. One is called as predation, one species catch and eat, other species called as prey species. And second type of interaction is called as competition, struggle between two organisms for obtaining common resource. And the third one is called as parasitism. We are discussing about parasitism. And parasitism is a relation in which one species called as parasite absorb food from the body of another species called host species, and not only absorbing food material but spend part or complete life cycle on the body of host. Such a type of relation is called as parasitism. That is, parasite absorb food from the host body and spend part or complete life cycle on the body of host. Such a relation is called as parasitism. And here parasite get only benefit, host body is badly affected by such a relation, because as far as plants are considered, it will result in the death of the plant body. And the parasitism are two types, endoparasite and ectoparasite. Parasite living inside the body are called as, host are called as endoparasite. Inside the body worms are there, bacteria are there, they are living inside the body and causing diseases. Living inside the body are called endoparasite. Living outside the body are called as ectoparasite. So there are two types of parasitism. Ticks are there, mites are there in the body of animals, lice are there. These animals are living outside the body, they are called as ectoparasite. And as far as plants are considered, there are different examples are there. On the mango tree you can see a plant called Lorandus absorbing food from the mango tree. It's a stem parasite. Then Cuscuta is a green hairy structure growing on herbs. I will show during the practicals. So there is another parasite. So like that, parasites are living on plant and animal body. Various examples are there. And there are another classification that is not explained in the textbook called as stem parasite, absorbing food from the stem of the plant. Root parasite is a striga, sandalwood or striga, another plant is a root parasite. And these are all questions for NEET examination. Striga is a root parasite. Sandalwood is a root parasite. Sandalwood tree is a root parasite. And total parasite is the partial parasite. So like that, different examples are the total parasite, partial parasite, like that. So anyhow, these are all examples for parasitism. Then this parasite will develop various adaptations to survive in the host body. See, like that, parasite develop various adaptations called as parasitic adaptations. That is very important, because it has to live inside the body or outside the body. It has to develop various adaptations to suck food from the host body. As far as animals are considered, various examples are there. Mouth parts are highly modified. See, mouth parts of parasites are highly modified for absorbing food from the host body. And the mouth parts are modified for absorbing blood and attaching on the body. Poorly developed digestive system. See, the digestive system is poorly developed because the worms are living inside the body. They will get the digested food, partially digested food. So the digestive system of the parasites are poorly developed. Poorly developed locomotory organs. Locomotive organs are poorly developed because the parasite will not have to travel. So poorly developed locomotory organs. Poorly developed sense organs. Sense organs of the parasites are poorly developed because their sensation is usually poor, because they are living inside the body and they have to sense little. So sensory organs are poorly developed. High rate of reproduction. See, rate of reproduction is very high because they have to thrive inside, live inside the host body. So there is a chance of the destruction of the offsprings. So they will produce high rate of reproduction. So mouth parts are highly developed for sucking the blood and attaching on the body of host body. As far as worms are considered, hookworm like the worms are there.
And digestive system is poorly developed, locomotor organs are poorly developed, sense organs are poorly developed, reproductive rate of reproduction is very high. So these are all the parasitic adaptations. Loranus plant growing on the mango tree, it absorbs water and minerals from the plant body mango tree by using special kind of root called hostoria or parasitic root. Like that, parasites are developing various adaptations. Host also develop various adaptations to oppose the attack of parasite. So we have to discuss in detail in the coming topic if possible. So that is about the parasitism. So predation, competition, parasitism is over. Then comes next one called as commensalism, a fourth type of interaction called as commensalism. Commensalism is a type of interaction in which one species called as A species attach on the body of another species called B species for getting minor benefit. You remember that commensalism is a type of interaction in which one species, commensal species, attach on the body of a B species called as host species. A species is called commensal species, B species is called host species. So one species called as commensal species, small species, attach on the body of large species called host species for getting minor benefit only. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ചെറിയൊരു ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സ്പീഷീസ് മറ്റേ സ്പീഷീസിന്റെ മേലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് commensalis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഗെറ്റിംഗ് മൈനർ ബെനിഫിറ്റ് ഓൺലി. ഹൂ വിൽ ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്? ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് commensal സ്പീഷീസിനാണ് ഗുണം കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് സ്പീഷീസ് ന്യൂട്രൽ എഫക്റ്റ് ആണ്. ഹോസ്റ്റിന് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. ആ റിലേഷനിൽ ഹോസ്റ്റ് സ്പീഷീസിന് നഷ്ടമില്ല, കമൻസാലിന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. അതാണ് കമൻസാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ. ആൻഡ് ന്യൂമറസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ദേർ. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിലും അനിമൽ കിങ്ഡത്തിലും ഉണ്ട്, എക്സാമ്പിൾസ് ആയി തരാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം മെനി പ്ലാന്റ്സ് ആർ, സി വെരി സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, വാൻഡ ഈസ് അറ്റാച്ചിങ് ഓൺ ദ ട്രീസ്. വാൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരവാഴയാണ്, മരത്തിന് മേലെ കാണുന്ന മരവാഴ, ഇങ്ങനെയുള്ള ലീഫുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ്. പ്രാക്ടിക്കൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും കമൻസാലിസ്. ഈ ടൈപ്പ് ലീഫുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. ദിസ് അറ്റാച്ചസ് ഓൺ ട്രീ. സാധാരണ മാംഗോ ട്രീന്റെ മേലേക്ക് ഇത് കാണാം. സി ദിസ് വാൻഡ ഈസ് എൻ എപ്പിഫൈറ്റ്. എപ്പിഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്ലാന്റ് ഗ്രോയിങ് ഓൺ സം അതർ പ്ലാന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് എപ്പിഫൈറ്റ്. അപ്പൊ ഈ വാൻഡ മാംഗോ ട്രീന്റെ മേലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. എന്തിനാണ്? ജസ്റ്റ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സൺലൈറ്റ്. ഒന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല, പാരസൈറ്റ് പോലെ ഒന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല. ഇത് മാംഗോ ട്രീന്റെ മേലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ അത് നല്ല സൺലൈറ്റ് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. ക്ലൈംബിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദേർ. വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലൈംബേഴ്സ് ആർ ദേർ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാവും, മരത്തിന്റെ മേലെ, വലിയ മരത്തിന്റെ മേലെ കയറി പോകുന്ന, പടർന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് ക്ലൈംബേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്, ക്ലൈംബിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദേർ. എന്തിനാ ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നത്? ദേ വിൽ, ഒന്ന് സപ്പോർട്ടാണ്, രണ്ട് നല്ലോണം സൺലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് വീക്ക് സ്റ്റെമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ആണ്. ആ പ്ലാന്റിന്റെ സ്റ്റെം വീക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്ലൈംബേഴ്സ് ആണ്. അത് മരത്തിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ പടർന്നു കയറും. എന്തിനാ? സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടും സൺലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ്. അപ്പൊ എന്താ? മൈനർ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടാൻ, സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ. ഈ വാൻഡ എന്തിനാ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്? സപ്പോർട്ട് കിട്ടാനാണ്. ആൻഡ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആർ ദേർ ഇൻ അനിമൽ കിങ്ഡം ഓൾസോ. ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആർ ദേർ ആൻഡ് വെരി ഫെമിലിയർ. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് യു വിൽ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെരി കെയർഫുള്ളി. ഞാൻ എല്ലാം ഓർക്കുന്നില്ല. ദെൻ സി ഷാർക്കിന്റെ മേലെ സക്കർ ഫിഷ്. Sucker fish attached on the body of shark. ഷാർക്കിന്റെ മേലെ ചെറിയ ഫിഷ് കൂടെ സക്കർ ഫിഷിനാണ്. അതിന്റെ പേര് സക്കർ ഫിഷ് ആണ്. സക്കർ ഫിഷ് അറ്റാച്ച് ഓൺ ദ ബോഡി ഓഫ് ഷാർക്ക്. ഇത് കമൻസാലിസ് ആണ്. എന്താ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന സക്കർ ഫിഷിന്? അത് ഷാർക്കിന്റെ ബോഡിയുടെ മേലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും? സക്കർ ഫിഷിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കിട്ടും.
ഇതിന്റെ ബോഡി അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ ഷാർക്കിന്റെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ആനിമൽസ് എല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഷാർക്ക് വലുതാണ്. അപ്പൊ ഷാർക്കിന്റെ ബോഡിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ ഷാർക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. ഷാർക്ക് തിന്നു കിട്ടുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഫുഡിന്റെ വേസ്റ്റ് അതിന് കഴിക്കാം. ഷാർക്കിന്റെ അടുത്ത് വേറെ ആനിമൽസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. സക്കർ ഫിഷിന് ഫുഡ് കിട്ടും, വേസ്റ്റ് ഫുഡ് കിട്ടും, പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും, ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് കിട്ടും. സോ സക്കർ ഫിഷ് അറ്റാച്ച് ഓൺ ദ ബോഡി ഓഫ് ഷാർക്ക്. ഷാർക്കിന് ദോഷമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ. ഇനി സക്കർ ഫിഷിന് ഷാർക്കില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും, അത്ര നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. So this kind of interaction, one species getting attacked on another species for getting minor benefit is called as what? Commensalism. Then sea anemone. Sea anemone. Other example. Sea anemone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആനിമല് ഹെർമിറ്റ് ക്രാബിന്റെ ബോഡിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഹെർമിറ്റ് ക്രാബിന്റെ ബോഡിയിൽ സീ അനിമോൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. സീ അനിമോൺ ഫൈലം സിലിണ്ടറേറ്ററി ആണ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് മൂവ്. അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫുഡിന് വേണ്ടി ഒരു പ്ലേസിന് വേറെ പ്ലേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ക്രാബിന്റെ ബോഡിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ ക്രാബ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ അതിന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്രാബിന്റെ ബോഡിയില് ക്രാബിന്റെ എക്സോസ്കെലറ്റിന്റെ മേലെ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും സീ അനിമോൺ. അപ്പോ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ സീ അനിമോണിന് ക്രാബിന്റെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വെയിൽ പോലുള്ള കടലിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ ചെറിയ ആനിമൽസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അത് റിലേഷൻ ആണ് കമൻസാലിസം. So these kind of interactions are very common in the nature. You see, these are all examples for commensalism. Then ഇതിനേക്കാൾ famous example ആണ് cattle egret. See, cattle egret growing on found near the grazing cow or cattle. Cattle egret. Cattle egret എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വെളുത്ത കളറുള്ള ഇതാണ്, മലയാളത്തിൽ കൊക്ക് എന്ന് പറയും. കാറ്റിൽ എഗ്രെറ്റ്. കാറ്റിന്റെ കൂടെ പശു മേയുന്നതിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു വെളുത്ത കൊക്ക് കണ്ടുണ്ടാവും, ഒരു പക്ഷി. സി ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് നിയർ ദ ഗ്രേസിംഗ് കാറ്റിൽ. എപ്പോഴും കൗവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവും. എന്തിനാ കൗവിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്? അത് കൗ ഗ്രേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാസിന്റെ ലീഫിൽ അനങ്ങും, പ്ലാന്റ് പാർട്സിൽ അനങ്ങും. സോ ഇൻസെക്ട് വിൽ എസ്കേപ്പ് ഔട്ട്. അങ്ങനെ അനങ്ങുമ്പോ ഇൻസെക്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും. ആ ഇൻസെക്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോ എഗ്രെറ്റിന് പിടിക്കാൻ പറ്റും. റിലേഷൻ ആണ്. എപ്പോഴും കൗവിന്റെ ഗ്രേസിംഗ് കൗവിന്റെ അടുത്തുണ്ടാവും. ഫോർ ഒന്നുമില്ല, ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻസെക്ടിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫ്രീ ആയി നിന്നാല് ഇൻസെക്ടിനെ പോകുമ്പോ പിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എപ്പോഴും എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നതാണ്. കാറ്റിൽ എഗ്രെറ്റ് നിയർ ദ ഗ്രേസിംഗ് കാറ്റിൽ, ഗ്രേസിംഗ് കൗ. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ commensalism. Sucker fish attaches the body of shark. Hermit crab, the sea anemone attaches the body of hermit crab. Vanda attaches on the mango tree. These are all examples of commensalism in which one species get attached on another species for getting minor benefit like transportation, protection, movement, etc., etc. This kind of relation is called commensalism. You read the textbook because another examples or different examples are there. In all examples ormilla. So that is called a fourth relation called as commensalism. Simple relation. Then comes next important relation, fifth one called as symbiosis or otherwise called as mutualism. Symbiosis or mutualism. He said, you studied that word is symbiosis. Lichen, mycorrhiza, these are all examples. See, two species will remain attached, one species, two species are attached together for getting both to get benefit. See, the relation between two species in which both get benefit is called a symbiosis or mutualism, mutual understanding, mutualism. See, example, you know, familiar example known as lichen. What is lichen? Lichen എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു ആൽഗയും one alga and one fungus living together, that is called as lichen. Algal pattern is called a phycobiome and fungal pattern is called a mycobiome. That is first year പഠിച്ചതാണ്. What is the duty of alga? Alga prepare food material and give to fungus. Fungus absorb water and give to alga for production of food material. Fungus give protection and help to reproduction by both alga and fungus.
സോ ആൽഗയും ഫംഗസും ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചാൽ രണ്ടിനും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയാൽ, രണ്ടിനും ഗുണം കിട്ടിയാൽ such a relation is called a mutualism or symbiosis. Two species living together, both get benefit. One partner cannot live in the absence of other partner. You remember that. ആൽഗ ഇല്ലാതെ ഫംഗസും ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ക്രിയേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ആൽഗയും ഫംഗസും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ ലൈക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല. Lichen is a pollution indicator. It will produce chemicals like litmus paper. You know that. And this is called lichen or symbiosis or mutualism. Another example, you know, mycorrhiza. Relation between root and fungus. Root plus fungus is called mycorrhiza. This is seen in plants like eucalyptus or in pinus. റൂട്ടും ഫംഗസും കൂടിയുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് മൈക്കോറൈസ എന്ന് പറയുന്നത്. These are all examples for mutualism or symbiosis in which both partners will get benefit. One partner cannot live in the absence of other partner. And like that, പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്. നാച്ചുറൽ മ്യൂച്വലിസത്തിൽ ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് മ്യൂച്വലിസം കമ്പൽസറി ആണ്. പല തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരു വൺ പാർട്ണർ ആൽഗ കനോട്ട് ലിവ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫംഗസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയ മ്യൂച്വലിസം ഉണ്ട്. അല്ലാതെ സിമ്പിൾ ആയ മ്യൂച്വലിസം ഉണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയ മ്യൂച്വലിസം ഉണ്ട്. സി എക്സാമ്പിൾ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിഗ് ആൻഡ് വാസ്പ്. ടെക്സ്റ്റ് നോക്കണം. ഫിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈക്കസ് ആണ്, അറിയാം. ഫൈക്കസ് ട്രീ, ആൽമരം. ഫൈക്കസിന്റെ ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. ഫൈക്കസ് റിലീജിയോസ, ഫൈക്കസ് ബംഗാളൻസിസ്, ആല് തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഫൈക്കസ് ആൻഡ് വാസ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസെക്ട് ആണ്. വാസ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസെക്ട് ആണ്. ഫൈക്കസിന്റെ ഫ്രൂട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇൻഫ്ലോറസൻസ്, അറിയാം. ഇപ്പാനോട് എന്ന് പറയും. ആലിന്റെ കായ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇതതിന്റെ ഫ്രൂട്ടാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ്. ഇതിനുള്ളിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഫ്രൂട്ട് ആവല്. ഫൈക്കസ്, ആലിന്റെ കായ്. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഫൈക്കസിന്റെ ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻസെക്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. ഇൻസെക്ട് ഇതിനുള്ളിൽ മുട്ടയിടും. ഇൻസെക്ട് വിൽ ബി ലേയിങ് എഗ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാച്ചിങ് ഇൻടു യങ് വൺസ് ആൻഡ് യങ് വൺസ് ഇൻസെക്ട്സ് ആർ ലിവിംഗ് ഇൻസൈഡ്. ഇൻസെക്ട് ഇതിനുള്ളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എന്താ ഇൻസെക്ടിന് ഫുഡ് കിട്ടും. ആൻഡ് വിൽ ബ്രിങ് അബൌട്ട് പോളിനേഷൻ. ഇതിനുള്ളിൽ നിറയെ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇത് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം വേറെ പോളിനേഷൻ ഏജൻസ് വരില്ല. ഇതിനുള്ളിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന ഇൻസെക്ട് ആണ്. ഇൻസെക്ടിന് ഫുഡ് കിട്ടും. ഇൻസെക്ടിന് അക്കോമഡേഷൻ കിട്ടും. ഇൻസെക്ട് പകരം പോളിനേഷൻ നടത്തും. ദീസ് കാൻ ഫിഗ് ആൻഡ് വാസ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ നാച്ചർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ. പ്രകൃതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻസെക്ട് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്ലവറും ഇൻസെക്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇൻസെക്ട്സ് ആർ ദേർ ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ബ്രിങ് അബൌട്ട് പോളിനേഷൻ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ടൈം. അല്ല, ഇൻസെക്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ, ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് വന്നില്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് പോളിനേഷൻ, പല പ്ലാന്റിലും പോളിനേഷൻ നടക്കൂല. See, insects are bringing about pollination to plants. And എന്താ ഇൻസെക്ട് പകരം കിട്ടുന്നത്? ഇൻസെക്ട് വിൽ ഗെറ്റ് റിവാർഡ് ആസ് ഹണി ആൻഡ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്. ഫുഡായി കഴിക്കാം. അതിന് ഹണി കിട്ടും, നെക്ടർ കിട്ടും. അപ്പോ ഇൻസെക്ടിന് ഹണി കിട്ടുന്നു, പ്ലാന്റിന് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നു. സോ ബോത്ത് ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്. സച്ച് എ റിലേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് മ്യൂച്വലിസം. പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ, റിലേഷൻസ് തമ്മിൽ പ്ലാന്റും ആനിമലും തമ്മിലുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. Then honeybee is very important. ചില പ്ലാന്റ്സ് honeybee, അപ്പിക്കൾച്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കോഫി പ്ലാന്റേഷനിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം honeybee ഗ്രോൺ എന്തിനാ? ടു ഇൻക്രീസ് റേറ്റ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ. അല്ലെ, അത്രയും പർട്ടിക്കുലർ ആണ്. ചില പ്ലാന്റ്സിന് ചില ഇൻസെക്ട് മസ്റ്റ് ആണ് പോളിനേഷൻ. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, സോ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഡൂയിങ് പോളിനേഷൻ. Insect will getting a food. Animals are getting food or honey from plants, or they are eating the fruits of plants. Birds are eating the fruits, and the seeds are distributed some different areas. Appo fruit endine undayathu? Fruit inde ullilana seed. Alla, fruit inde ullilana seed. Birds will seed maathranengil birds thunnulla. Birds will eat the fruit and the seeds are thrown out through the waste material or excretory waste to different parts, helping in disperse of the seed. Our plants in the seed are dispersed in the main item birds ആണ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രകൃതിയില് പ്ലാന്റും തമ്മില്, പ്ലാന്റും അനിമലും തമ്മില്, അനിമലും തമ്മില് ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ദിസ് എല്ലാ റിലേഷന്റെ പ്രത്യേകത ബോത്ത് ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്, രണ്ടിനും ഗുണം കിട്ടുന്ന റിലേഷനാണ് ഈ കോളേജ് സിംബയോസിസ് ഓർ മ്യൂച്വലിസം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സിംബയോസിസ് ഓർ മ്യൂച്വലിസം. 5 എണ്ണാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യല്. പിന്നെ 6ാമത്തെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്, അത് ആ കോളത്തിലുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അമൻസാലിസം. Amensalism is a relation in which one species it will prevent the growth of other species. One species prevent the growth of other species. ഒരു സ്പീഷീസ് വേറെ സ്പീഷീസിന്റെ ഗ്രോത്ത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ ആണ് അമൻസാലിസം എന്ന് പറയാം. എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ല. എക്സാമ്പിൾ ഈസ് കോൾഡ് ആന്റിബയോസിസ്. is a typical example for that. Antibiosis is there. പ്രകൃതിയിലെ റിലേഷൻ ആണ് ആന്റിബയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. You might have heard antibiotics. എന്താ മീനിങ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ substances, chemical substances produced by living organism used for killing other living organism is called as antibiotics. Anti opposite ആണ്, biotics living organism. See, you might have heard about that famous example called penicillin. അല്ല, പെനിസിലിൻ എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഒരു ഫംഗസ് ആണ് പെനിസിലിയം ക്രൈസോജീനം. പെനിസിലിയം നൊട്ടേറ്റം ആണ് പെനിസിലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പെനിസിലിൻ വളരെ ഏറ്റവും നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ്. ആൻഡ് വി ആർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ദാറ്റ്. നമ്മൾ പെനിസിലിൻ ക്രൈസോജീനം ലാബിൽ വളർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പെനിസിലിൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തത്. ഈ ഫംഗസിന് എന്താ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടിയത്? പെനിസിലിൻ. ഈ ഫംഗസിന് എന്തിനാ പെനിസിലിൻ? ഫംഗസിന് പെനിസിലിൻ ആവശ്യമില്ല. വേണ്ടല്ലോ, ഫംഗസിന് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആവശ്യമില്ല. എന്തിനാ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയനെ കൊല്ലാനാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫംഗസിന് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഫംഗസ് എന്തിനാ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, ഫംഗസ് അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള വേറെ ഫംഗസ് ഉണ്ടാവും. ഫംഗസ് പെനിസിലിയം ക്രൈസോജീനം സോയിലിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ആണ്. ഹൈഫയാണ് ഞാൻ വരച്ചത്. അപ്പോ ആസ്ട്രോമൈസിസ് ആണ്, സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് പെനിസിലിൻ ഉണ്ടാക്കും. ആ ഫംഗസ് പെനിസിലിൻ ഉണ്ടാക്കും, ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. എന്നിട്ട് സോയിലിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും. എന്തിനാ സോയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്? വേറെയുള്ള സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള ഫംഗസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനാണ്. അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് കാണുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെ മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനാണ്. എന്തിനാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഒരു സ്പീഷീസ് വേറെ സ്പീഷീസിന്റെ ഗ്രോത്ത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് റിലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അമൻസാലിസം. വൺ സ്പീഷീസ് prevented the growth of other species. That relation is called amensalism. Typical example, antibiosis. One fungus prevented the growth of other fungus. ഒരു ഫംഗസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സ് വേറൊരു ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഫംഗസ് അത് സറൗണ്ടിങ്സ് ഉള്ള ബാക്ടീരിയനെയും ഫംഗസിനെയും കില്ല് ചെയ്യുന്നു. അതിനെ ഗ്രോത്തിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സറൗണ്ടിങ്സ് ഒന്നിനും വളരാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡ് കിട്ടും. Such a relation is called one species preventing the growth of the other species is called amensalism എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ആണ്. So that is the 6 type of interactions are over. ടെക്സ്റ്റില് so it's okay. amensalism ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ടെക്സ്റ്റില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത് ഈ ടോപ്പിക്കില് ഒരു ടാബുലർ കോളം ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. See these kind of tabular column is there. ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Type of interaction, A species, B species, type of interaction, positive, negative എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. This is an important tabular column. 3 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. 6 മിസ്സിംഗ് വേർഡ്സ് തരും. ഇതിൽ 6 കോളം മിസ്സിംഗ് ആയി തന്നിട്ട് you are asked to fill that. That is a very very important question from this topic. Then you have to remember the examples. Examples നോക്കണം. Examples ഒരുപാടുണ്ട്. Examples ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ fig and wasp, cattle agriculture, growing cattle, and അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. predation, parasites, like that 6 type of interactions are explained. ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നു 6 ടൈപ്പ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത്. 6 ടൈപ്പ് ഇന്ററാക്ഷനും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. By this we complete the chapter. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 6 ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. And the remaining 2 chapters of the ecology that we can complete
by the coming 1 month or 2 months time. അപ്പം ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഇവിടെ വന്നു പോപ്പുലേഷന്റെ ടോപ്പിക് വന്നു, പോപ്പുലേഷന്റെ ഗ്രാഫ് വന്നു, പോപ്പുലേഷന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വന്നു, ദെൻ അബൌട്ട് ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ, സൺലൈറ്റ്, വാട്ടർ ഒക്കെ വന്നു. അപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ വന്നു, അതിൽ പോപ്പുലേഷന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നു, ദെൻ ഇന്ററാക്ഷൻസ് വന്നു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ടോപ്പിക്സ് ആണ്. സോ see the videos very clearly and complete the notes. Okay, then we can discuss the ഈ ചാപ്റ്റർ എൻഡില് ആറാമത്തെ അസൈൻമെന്റ് ആണ്, 6th assignment ആണ്. You have to bring the assignments by the January 4th when you are coming. You have to complete the assignment and show the assignments to me. Record assignments complete ആക്കിണ്ടാവണം. January 4th വരുമ്പോ you have to complete that. Then I will discuss the questions. ആ ചാപ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ 239 എക്സസൈസ് 6th അസൈൻമെന്റ് ആണ്. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ആണ് അസൈൻമെന്റിന്റെ. I will read the questions. How is diapause different from hibernation? First question. Hibernation, the winter state is called hibernation, and suspending the life activities for a short while is called diapause. അത് diapause സാധാരണ സൂപ്ലാങ്ക്ടണിലാണ് കാണുന്നത്. Hibernation ഒക്കെ ഡെസേർട്ട് ആനിമൽസിലാണ് കാണുന്നത്. It is if a marine fish is placed in freshwater aquarium, will the fish will be able to survive? Why or why not? Second question. ഒരു marine fishനെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അക്വേറിയത്തിൽ ഇട്ടാൽ can it survive or not? ഉത്തരം എന്താ? നോ ആണ്. എന്താ ഉത്തരം പറയുന്നത്? Because there is a process of endosmosis will takes place. അല്ല, ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആനിമൽസ്, marine animalsനെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ ഇട്ടാൽ വെള്ളം അതിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറും. That process is called endosmosis, resulting in cell become flaccid and resulting in the bursting of the body wall and death of the animal. അതാണ് ഉത്തരം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു aquatic animals are also facing water related problem of osmoregulation. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് osmoregulation എന്നുള്ള പ്രോസസ്. Third one, define phenotypic adaptation. Give example. Phenotypic adaptations. എന്താ phenotype എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെനറ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Genotype and phenotype. And that phenotype, external characters, morphology is called as phenotype. And the phenotypic adaptation, the external adaptations are called as phenotypic adaptations. Morphological adaptations are called as phenotypic adaptations. ഒരുപാട് പഠിച്ചു അല്ലേ? എന്തൊക്കെ അറിയാം? Leaves are reduced to spines or scale, thick fleshy stem, highly reduced developed root system. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിരുന്നു. നമ്മള് ഡെസേർട്ട് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് പഠിച്ചു അല്ലെ? അതാണ് ആൻസർ. Fourth one, most living organisms cannot survive at a temperature above 45 degrees Celsius. How are some microbes able to survive at a temperature 100 degrees Celsius? Normally, animals cannot live at a temperature of 45 degrees above that. But some of the archaebacteria are living at a temperature of more than 100 degrees Celsius. Why? And the answer is they have certain heat suffering proteins are there. നമ്മൾ പഠിച്ചു a bacteria called as thermus aquaticus contain an enzyme called as what? Taq polymerase. നമ്മൾ PCR പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു Taq polymerase is an enzyme. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹീറ്റ് സഫറിംഗ് എൻസൈംസ് ഈ ആർക്കിബാക്ടീരിയന്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ട്. സോ ദേ ക്യാൻ സർവൈവ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 100 degrees Celsius. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എൻസൈം ഒക്കെ 45 ഡിഗ്രിക്ക് അപ്പുറത്ത് സഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. But they have heat suffering proteins. Fifth one, list the characters of the population but individual does not have. പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇല്ലാത്ത പോപ്പുലേഷനുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഡെത്ത് റേറ്റ്, ബർത്ത് റേറ്റ്, ഡെൻസിറ്റി, ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. You will discuss that. 4 points are there. Sixth one, if a population is growing exponentially double in size 3 years, what is the intrinsic rate R of population? നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ. It's not important. Seventh one, name important defense mechanism in plants against herbivory. Herbivorous animalsന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്താണ്? ഗ്രേസിംഗ് കൗന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ അറിയാം. പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്പൈൻ, thorn, hairs on the body, chemical substances, cardiac glycoside, അല്ലെ, കൊഫീൻ, സ്ട്രിക്നോസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് പ്ലാന്റിലുണ്ട്. അത് ഗ്രേസിംഗ് ആനിമലിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ്. Eighth one, an orchid plant is growing on the branch of mango tree. How do you describe the interaction? And the orchid is growing on mango tree. Parasitism alla. Orchid attached on the mango tree. Relation in the
കമൻസാലിസം ആണോ? അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. What is the ecological principle behind the biological control method of managing pest insect? Question number 9. Biological control of insect. എന്താ പ്രിൻസിപ്പിൾ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ? പ്രൊഡേഷൻ ആണ്. ഒരു ഇൻസെക്ടിനെ വെച്ചിട്ട് വേറെ ഇൻസെക്ടിനെ കാച്ച് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം പ്രൊഡേഷൻ ആണ്, അല്ലെ? എഫക്ട്സ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾ ബൈ യൂസിങ് പ്രേയിങ് മാൻഡിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. Then 10th one, distinguish between hibernation and estivation. ഒന്ന് സമ്മർ സ്ലീപ്പ് ആണ്, ഒന്ന് വിന്റർ സ്ലീപ്പ് ആണ്. എക്ടോതേം ആൻഡ് എൻഡോതേം. എക്ടോതേം, എൻഡോതേം, കോൺസ്റ്റന്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് there. എക്ടോതേമിന് അങ്ങനെയില്ല. There is no internal environment constant are called as ectotherms or cold blooded animals. Having constant internal body are called as endotherms or warm blooded organisms പറഞ്ഞിരുന്നു. Right notes on adaptation of desert plants and animals. ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റിന്റെയും അനിമലിന്റെയും adaptations to plant for water scarcity, അല്ലെ? തിക്ക് സ്റ്റം, സങ്കൻ സ്റ്റൊമാറ്റ, മൾട്ടിലിഡ് എപ്പിഡെർമിസ് ഒക്കെ വാട്ടർ സ്കാർസിറ്റി ആണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബിഹേവിയർ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ അനിമൽസിന്റെ ബിഹേവിയർ അഡാപ്റ്റേഷൻസ്. മൂവിംഗ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് ഫോർ അവോയ്ഡിങ് സൺലൈറ്റ്, അല്ലെ? remaining in the sunlight during daytime for absorbing sunlight to escape from cold condition, remaining in the shade to escape from high sunlight, growing or living inside the burrows, desert animals to escape from high temperature. Behavior ആണ്. രാത്രി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബിഹേവിയർ ആണ്, ഷെയ്ഡിൽ നിൽക്കുന്ന ബിഹേവിയർ ആണ്, സൺലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ബിഹേവിയർ ആണ്. These are all behavior adaptations. Importance of light to plants. പ്ലാന്റ്സിന് എന്തിനാണ് ലൈറ്റ്? അറിയാം, സൺലൈറ്റ്, ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, ജർമിനേഷൻ, മൂവ്മെന്റ് എല്ലാം സൺലൈറ്റ് വേണം. എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ സ്കാർസിറ്റി ഓൺ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് അനിമൽസ്. വാട്ടർ സ്കാർസിറ്റിന്റെ എഫക്ട് എന്താണ്? അനിമൽസിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്താണ്? 12th one, ലിസ്റ്റ് ദ വേരിയസ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ്. 4 ഫാക്ടേഴ്സ്: ടെമ്പറേച്ചർ, സൺലൈറ്റ്, വാട്ടർ, അല്ലെ, എന്താ, ലൈറ്റ്. 4 ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. Give example for an endothermic animal. Endotherm, human beings ഒക്കെ endotherms ആണ്. Ectothermic fishes example ആണ്. An organism of benthic zone, അടിയിലുള്ള, ബെന്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടമിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയാസ് ആണ്, ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആണ്, മൊളസ്ക ആണ്, പോണ്ടിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവല്. Define population and community. Population means group of living organisms in a particular area and place and sharing a common environment is called as population. Community, biotic community. അത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയാം. ബയോട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ പറയാം. Then 15th one, define the following terms and give example. Commensalism, parasitism, camouflage പറഞ്ഞിരുന്നു. Imitating the color of background on which it is living. Mutualism, ഇന്റർസ്പെസിഫിക് കോമ്പറ്റീഷൻ. 2 സ്പീഷീസ് തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. 16th question, with the help of suitable diagram describe the logistic growth curve. Okay, very important ആണ്. Then select one statement which is explained best of parasitism. One organism is benefited, both organisms are benefited. One organism is betting, other is not affected. One organism is betting, other is benefited, other is affected. 4th one ആണ്, ഒരു ഓർഗാനിസം ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു, മറ്റത് ബാഡ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. 18th one, list any 3 important characters of the population. ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ, പോപ്പുലേഷന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. 3-4 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. Remember that this chapter is very important for examination. ഒരുപാട് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കല്. സോ റൈറ്റ് ദ അസൈൻമെന്റ് ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റർ വെരി നീറ്റ്ലി. വളരെ നീറ്റ് ആയിട്ട് അസൈൻമെന്റ് എഴുതാ, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. സ്കൂൾ തുറന്നു വരുമ്പോൾ കാണിക്കേണ്ടി വരും. 5 assignments are already completed. 6 assignment is there. You complete within 1 week. Okay, അപ്പൊ നന്നായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. 6 ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.